ناظرین ہماری میراتھن ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ شادیہ خان, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جس طرح سے یہ پروگریسو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ سرکاری نتائج جاری کرنے شروع کر دیے ہیں اور وہ بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, اور ایک فائنل رزلٹ ہمارے پاس اور آیا ہے, اور ہم اپنے کو اینکر ایاز کے پاس چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ ورچوئل سیٹ پہ موجود ہیں. ایاز, اوور ٹو یو. اور اہم نتیجہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پی ایس سندھ سے یہ ہمارے پاس نتیجہ ہے. پی ایس 6 کا نتیجہ کشمور سے, جہاں محبوب علی خان بجرانی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, 86,365 ووٹ لے کر یہ کامیاب قرار پائے ہیں. یہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. پی ایس 6 کشمور کا یہ نتیجہ ہے. محبوب علی خان بجرانی جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اگر ہم اسی حلقے کے اندر کمپیرزن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر ان کے مخالف امیدوار تھے جے یو آئی کے, جو کہ ناکام قرار پائے ہیں, اور انہوں نے صرف 9,945 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. یوں کشمور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں ایک بڑی لیڈ کے ساتھ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. پی ایس 6 سندھ کا نتیجہ ہے. محبوب علی خان بجرانی جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عبدالقیوم کو شکست دی ہے. 86,365 ووٹ حاصل کیے ہیں محبوب علی خان بجرانی نے. اور ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت آپ کو بتائیں کہ نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور نتیجہ پی ایس 12 سندھ سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لاڑکانہ سے, اور لاڑکانہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں. 54,077 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں سہیل انور نے. پی ایس 12 لاڑکانہ سے سندھ اسمبلی سے 54,077 ووٹ حاصل کر کے وہ فاتح قرار پائے ہیں. سندھ اسمبلی کے نتائج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ان کے مخالف امیدوار عبدالقیوم, انہوں نے 9,945 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور ایک اور نتیجہ اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے چلیں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہم. پی کے 65 کا نتیجہ ہے چارسدہ کا, خیبر پختونخوا اسمبلی سے, جہاں آزاد امیدوار جو ہیں 43,103 ووٹ حاصل کر کے وہ کامیاب قرار پائے ہیں. سندھ اسمبلی کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا یہ نتیجہ جو ہم آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. آزاد امیدوار ہیں فضل شکور خان, جو کہ 43,103 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے ہیں, اور ان کے مخالف امیدوار جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار وہ ناکام قرار پائے ہیں. یہ تھا خیبر پختونخوا اسمبلی کا نتیجہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اوور ٹو شازیہ اینڈ شہزاد. بالکل, اب تک نتائج کے مطابق تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے بڑے بڑے جو حلقے ہیں ان میں بھرپور اور کثیر تعداد میں جو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے. کے پی کے سے بھی ہمیں بڑی خبریں نظر آ رہی ہیں. یہ پنجاب میں ہو کا علم کیوں ہے بھائی, کچھ بتائے تو صحیح کہ کیا چل رہا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں حلقے بھی بہت بڑے ہیں اور ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس کی کاؤنٹنگ میں بھی وقت لگتا ہے یقیناً, تاکہ کوئی اس کی ریزلٹس کو اناؤنس کرنے میں کوئی لیپس نہ ہو, کوئی بھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو. لیکن یہ جو کے پی کے کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ایک امپورٹنٹ موو کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے چیئرمین ایک منٹ آپ کو نوید صاحب روکنا چاہوں گا. پی ایس 57 کا یہ رزلٹ ہمارے سامنے ہے اس وقت, آپ ہم کی سکرینز پر ابھی دیکھ پائیں گے کچھ دیر میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نتیجہ جاری کیا ہے, غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ. پی ایس 57 سندھ کا, جہاں سے مخدوم فخر زمان پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, وہ 52,175 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے سید جلال شاہ رنر اپ قرار پائے ہیں 44,873 ووٹ لے کے. مٹیاری کاشف, اب اگر اچھا ایک اور ہے, ایک اور اناؤنسمنٹ, ایک اور نتیجہ ناظرین آپ کی اسکرین کے سامنے ہے. اس میں ابرار احمد پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور یہ بہت اہم ایک فیصلہ اور اس نتیجہ ہے NA55 راولپنڈی کا, اور ابرار احمد پاکستان مسلم لیگ نواز کے 78,542 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں, اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار محمد بشارت راجہ نے 67,101 ووٹ لیے ہیں NA55 راولپنڈی کا. اور شروع میں جب یہ پروگریسو ریزلٹس آ رہے تھے تو راجہ بشارت کی لیڈ اس وقت نظر
जा रही थी, लेकिन मलिक अबरार ने कम बैक किया है और अब इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इस नतीजे के मुताबिक मलिक अबरार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं। ठीक है काशिफ, अब जरा हम आ जाते हैं वो जो ये क्योंकि अब तो नतीजे आ रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन असल जो चीज़ है पाकिस्तान की चैलेंजेस, कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी वो क्या डिलीवर करने की पोजीशन में है, स्पेशली इकोनॉमी को लेकर? देखिए शाजिया, मैं तो तवातुर से एक बात कह रहा हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान में यकसू पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे मईशत को लेके, और जब तक ये तमाम के तमाम सियासी अकाबरीन अपनी अपनी अनाज ज़िद हटदर्मी को पीछे नहीं करेंगे और मईशत के ऊपर, अगर मिसाक मईशत की बात, और मिसाक मईशत की बात 2018 की असम्बली में हुई, उसमें जरदारी साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप हमें जेलों में डाल दें लेकिन मिसाक मईशत कर लीजिए। अब यकसू पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई, बना ली गई, उसमें हमारे इदारे ऑन बोर्ड है, SIFC बन गई, हमारे पॉलिटिशियन ऑन बोर्ड है, और इस इकॉनमी की पॉलिसी को आपने एग्जीक्यूट करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आप किसी इदारा जाते, इस्लाहात की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे या यूनियन बाहर आ जाती है या तनकीद आनी शुरू हो जाती है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है अनपॉपुलर डिसीजन कर नहीं सकती थी जो 16 माह की थी। फिर उसके बाद निगरान सेटअप आ गया। अब अगर एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत बनती है और वो इदारा जाती इस्लाहात करती है, ये जुल्म है कि हम अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम के हकूक, माँ रियासत जैसी होती है, माँ ये भी सहूलत फराहम करे, रियासत ये भी सहूलत फराहम करे, हम टैक्स देने को तैयार नहीं है, हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स चोरी के ऊपर अगर कंसिस्ट करेंगे तो कैसे रियासत आगे चलेगी? सो मईशत को मजबूत करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ इस मामले के ऊपर भले पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए या नून लीग हुकूमत बनाए, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, भले ये अपोजिशन में बैठे या इत्तेहादी हुकूमत, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे इस मामले आपने भी जो बात की पोलराइजेशन की या इख्तलाफ की, खास तौर पे मुआशी मामलात पे, कितना अरसा हो गया एक काला बाग डैम पे कंसेंसस नहीं हो सका? या तो आप उसको मुकम्मल शेल्फ कर दें कि आज के बाद हम इस पर गुफ्तगू ही नहीं करेंगे, वो नहीं हुआ। अभी भी बात होती है, पंजाब के जो सियासी रहनुमा है वो कहते हैं जी बनना चाहिए, KP और सिंध के इसके खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन पे ले लें, एक सियासी जमात की एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ अप्रोच है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द, दूसरी कहती है हमने नौकरियां देनी है। ये बड़े बुनियादी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि आप इख्तलाफी नुकात को एक साइड पे रख देना। अगर काला बाग डैम के ऊपर हम कंसेंसस नहीं कर पा रहे, काला बाग डैम के हवाले से मेरा ज़ाती व्यू पॉइंट डिफरेंट है। अगर वो कहीं माजी में मुशर्रफ साहब के दौर में बन जाता तो बन जाता, अब सियासी हुकूमतें नहीं बनती तो कोई छोटे छोटे डैम ही बना लें भाई, कोई छोटे छोटे डैम बनाने पे तो इख्तलाफ नहीं है, वो सूबे अपने तौर पे बना लें ताकि चलें जी बड़ा डैम नहीं बन रहा, छोटे छोटे डैम बना के अपन में को एलिवेट कर लें। मसला ये है कि हम ना छोटा काम करने को तैयार हैं ना बड़ा काम करने को तैयार हैं, हम एक दूसरे को सियासी तौर पे पिछाड़ने को तैयार हैं, एक दूसरे को मसल सिखाने को तैयार हैं। और एक जुमला मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा शाजिया, ये अभी जो रिजल्ट आपने दिखाया, पिछले 3 घंटे से सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था कि इब्रार साहब 35 पे खड़े हैं और बशारा साहब 75,000 पे खड़े हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इस तरह की आप ट्रेंड सेट करेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो उसके बाद आप मुझे बताइए कि कौन उस पर रिलाय करेगा। सो मैं ये समझता हूँ इस मैकेनिज्म के ऊपर हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए। साहब, ये जो सियासी अखाड़ पिछाड़ है, यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया रहा है। यानी कि हम जो वही बात करते हैं कि सियासी इस्तेकाम नहीं है तो मईशत भी हमारी जो है वो रिकवरी नहीं हो रही है। अब यहाँ मैं इतनी सीरियस डिस्कशन कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, और डू यू याज? जी हाँ, एक और नतीजा जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। मुल्क भर से नतायज की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और हम अपने नाज़रीन को गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज से आगाह कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का हल्का है PP20, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कामयाब करार पाई है। सुल्तान हैदर अली खान 52,450 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पंजाब असेंबली का हल्का है 20, जिसके नतीजे से हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। PP20 चकवाल है, जहां पे सुल्तान हैदर अली खान 52,450 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। जी शहजाद। जी, बहुत शुक्रिया याज, आपने बताया। और अब जैसे आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई शाजिया के पंजाब असेंबली के भी नतीजे आना शुरू हो गए हैं। जब मैं संजीदा होने लगती हूं तो पंजाब के जी पंजाब असेंबली का ये नतीजा था। पंजाब असेंबली का जी, इससे पहले आया था पंजाब बड़ा भाई है तो उसने कहा पहले छोटे भाइयों का हक है, मैं बाद में आऊंगा। ये तो चलें इस एक और अहम नतीजा है NA58 का, ये आपके सामने हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाजरीन।
NA58 کا یہ نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آیا ہے، اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً نتائج کا سلسلہ نتائج کی آمد جاری ہے۔ اس سے پہلے پروگریسو ریزلٹس تو دکھائے جا رہے تھے پولنگ اسٹیشن وائز، یہ نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ NA58 چکوال، معذرت کے ساتھ NA58 چکوال ایک بڑا مارکا تھا، اور اس میں طاہر اقبال، میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال 1,15,974 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار تھے ایاز امیر صاحب اور سردار ذوالفقار، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے۔ ایک بڑا کنٹیسٹ تھا یہ، بہت اس پہ جوش و خروش دکھائی دے رہا تھا، اور طاہر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما 1,15,974 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یہ آپ کی سکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ایاز امیر صاحب، جو کہ ایک میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں، آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، 1,02,537 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ بہت سی نظریں تھیں اس حلقے پہ۔ جی یہ بڑا ناظرین، ایک close contest بڑا ہوا ہے۔ انٹرسٹنگ تھا نوید صاحب یہ، اور اس کے اوپر بڑی بہترین کیمپین دونوں سائڈ سے چلائی گئی تھی۔ ایک رزلٹ بھی بہت زیادہ ڈیفرنس بھی نہیں ہے، بہت زیادہ close ڈیفرنس جا کے رہے نیک ٹو ہیں۔ نیک تھا، اور ایک نتیجہ اور ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ تنویر اسلم ملک، یہ PS21 چکوال کا نتیجہ ہے۔ تنویر اسلم ملک پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ تھے، 83,055 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار طارق محمود افضل 75,142 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ چکوال پنجاب اسمبلی کی سیٹ PP21، جس میں تنویر اسلم ملک پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کامیاب قرار پائے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے وہ الیکشن کمیشنر نے کہا تھا کہ آروز اگر 30 منٹ میں نتائج نہیں دینا شروع کریں گے تو پھر میں ان کی خیر نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہ مسلسل نتائج جو ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ یہ PK 64 کا یہ نتیجہ ہے۔ افتخار اللہ جان آزاد امیدوار 39,000 سے زائد ووٹ لے کے 39,538 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی کے سلطان محمد خان صاحب 19,022 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی PK 64 کا یہ فیصلہ تھا۔ جی شازیہ۔ چلیں جی، نتائج تو آتے رہیں گے اور ہم اس کو اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ توصیف صاحب، بات وہی رہ گئی تھی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی پارٹی آئے گی اقتدار میں آئے گی، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج اکانومی۔ دیکھیں، سیاسی اکھاڑ پہ چاڑ سیاست کی خوبصورتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں۔ جمہوریت کا حصول۔ ہاں جی، انڈیا میں ہوتا ہے، اب سارے دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اس میں آپ جو اپنے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں نا، وہ علیحدہ رکھتے ہیں، وہ اس سیاست کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو جو آپ کی معیشت ہے وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کا آج کی دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہے، کہ بھی آپ کی جو فائنانشیل کنڈیشن ہے اس نے میٹر کرنا ہے۔ باقی یہ جو ریزلٹس آ گئے ہیں، یہ ٹرن آؤٹ جو ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے بڑا ہائی جا رہا ہے، اسپیشلی وہ سندھ والے جو ریزلٹ ہیں اس میں جو ہے میرا خیال ہے 45-50 کے قریب یہ جو انڈیکیٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی سویپ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ ہمایوں صاحب، یہ ابھی تو اس الیکشن کو یقیناً انٹرنیشنل لیول پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ 150 سے زائد ہمارے جو ڈیلیگیشن ہے، آبزرور، وہ یہاں پر ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ SIFC جس کو ہم نے دنیا کو ایک اٹریکشن دکھا دی پاکستان کے لیے، اور ہم نے بتا دیا کہ جی آئیں یہاں انویسٹ کریں، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ کہ اگر دنیا یہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے تو ان کو سب سے جو پہلے شیورٹی چاہیے وہ چاہیے سیاسی استحکام۔ یہ اس کا جواب لیں گے، لیکن ایک نتیجہ ہے ہمایوں صاحب، سوال آپ نے سن لیا، جواب اس کے بعد دیجیے گا۔ PK3 سوات کا یہ ناظرین نتیجہ سامنے آیا ہے، اور شرافت علی جو آزاد امیدوار تھے 25,117 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں۔ شرافت علی آزاد امیدوار PK3 سوات سے کامیاب قرار پائے ہیں، انہوں نے 25,117 ووٹ لیا، اور ان کے مقابلے میں جہانگیر صاحب تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ، جو 11,774 ووٹ لے کے رنر اپ رہے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ PK3 سوات کا، جس میں آزاد امیدوار شرافت علی صاحب مارکا مار گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے یہ اس طرح ویسے رزلٹ آنے چاہیے، میں یہ وش کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن، وہ ہماری ڈسکشن نے سب کو جگا دیا ہے نا، تو مجھے لگ رہا ہے اب سب ایکٹیو ہو گئے۔ جی ایسا جواب دیکھیں، بڑا اٹس اے $1 ملین کویسچن۔ SIFC کا اگر آپ اس کا دیکھیں کہ کس طرح جب وہ وجود میں آیا، جو سٹرکچر بنا، وہ ہم جب IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ IMF ہماری بات نہیں سن رہا، باوجود اس کے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو پچھلا PDM کا جو وہ 16 مہینے کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، تو SIFC ایز اے
सेकंड ऑप्शन के तौर पे हमने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ करेंगे, और उनको ल्यूर इन करने के लिए हमने इसका वो किया। बट इवेंचुअली वो जो है गुफ्तगू जो थी IMF के साथ वो एक अच्छी मंतक तक पहुंची, और हमने पहला जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो आखिरी था जून में पिछले साल वो कर लिया। फिर जब SIFC आई तो उसका रीज़न एग्जैक्टली यही था कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, ये जो सारी वो जो है वो एक पेज पे हैं। इसलिए जो कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में तो हम उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी करेंगे। तो उस वक्त हमने 4 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया। उसमें माइनिंग था, IT था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था और एग्रीकल्चर था। उसमें सऊदी अरेबिया, उसमें कतर, UAE, बहरीन, GCC के सारे ममालिक, उसमें तुर्किया था, उसमें चाइना था। इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बहुत सारे और हमारे दोस्त ममालिक भी थे जिन्होंने वादे किए, और उन वादों की बुनियाद यही थी कि हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो इलेक्शन है ये एक माइलस्टोन था इस पूरी उसका जो एक कल्मिनेशन आप समझ लें। तो मेरा ख्याल है अब ये जिस तरह अब अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट का जो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, और अगर कल तक हमें एक क्लियर पिक्चर आ जाती है पोस्ट इलेक्शन कौन से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किन के साथ मिला के क्या बनाएंगे, लेकिन हमने अभी तक की जो पिछले घंटे या 2 घंटे की जो डिस्कशन है उसमें ये बात तय कर ली है कि अगर हमारे अंदर कंसेंसस ना हुआ तमाम पार्टीज़ में, जो किसी पार्टी से भी जीतता है, तो पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े हैं कि उसमें कोई एक पार्टी आके उसको हल नहीं कर सकती। और ये एक इट्स और उसका रीज़न क्या है? 18वीं तरमीम होगी, और अभी भी आप अगर पैटर्न देख लें कि एक पार्टी जो है वो सिंध में ज़्यादा लीड ले रही है, एक पार्टी पंजाब में ले रही है, एक पार्टी KP में ले रही है। तो उसका मतलब है कि हम जो हैं ज़्यादा प्रोविंशियल बेसिस पे देख रहे हैं, नेशनल बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक। और ये एक सिस्टम, लेकिन एक चीज़ और है ना कि कोएग्जिस्टेंस, आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया। अब अगर मैंडेट स्प्लिट है, लोगों ने वोट कास्ट किया ना, लोगों को आप मजबूर नहीं कर सकते। सो अब सियासी जमातों को जैसे हम कोएग्जिस्ट करते हैं उन्हें कोएग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं? अच्छा, बात लोगों के वोट की नहीं हो रही, बात पॉलिटिकल पार्टीज की हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर मुख्तलिफ सूबों में, सारे सूबों में तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपनी अपनी सीटें ज़्यादा लें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, उससे नेशनलिज्म को फ़र्क पड़ेगा, उससे वफाकियत को फ़र्क पड़ेगा, उससे मसाइल हल होंगे। क्योंकि आप जब मुख्तलिफ सूबों में होंगे, मिसाल के तौर पे अगर नून पंजाब में हैं तो नून कुछ सीटें सिंध और KP से भी निकालें, बलूचिस्तान से भी निकालें, इससे आपका इंटरेस्ट वहाँ पे रहता है। आपको पता होता है कि हमारी वहाँ सीटें हैं, हमारी वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमने उनका ख्याल रखना है। अगर ना निकालें तब भी तो कोई तरीका इजाद करना पड़ेगा। इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉलिटिक्स है ना। जी जी, क्विकली फिर काशिफ साहब। हमने जब CPEC स्टार्ट किया, जब उसके सेकंड फेज में आए, तो जो उसका पहला जो वो था एम्फेसिस था वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, और उसमें कुछ प्रोजेक्ट जो शुरू में लगाए गए और जो तकरीबन 10.5 बिलियन के करीब थे एनर्जी के, वो नेशनल ग्रिड का हिस्सा बनने थे और बने हैं। मतलब बिजली जहाँ भी बने वो नेशनल ग्रिड में आनी थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस वक्त ये था कि पंजाब के अंदर लग रहे हैं, सिंध के अंदर लग रहे हैं, और आप जो है रूट कंट्रोवर्सी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना रीजनलिज्म की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को बतानी पड़ेगी कि आप पाकिस्तानी हैं सारे। अगर कोई चीज़ एक वक्त इस वक्त सिंध जो है और ये कराची को अगर आप सिर्फ ले लें तो रेवेन्यू जनरेशन में सबसे बड़ा जो है वो सिटी है, लेकिन वहाँ से पैसे पूरे मुल्क में जाते हैं। तो ये जो रीजनलिज्म है उससे हमें निकलना पड़ेगा, और उसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है, और फिर मुझे प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाला पुराना वाक़या याद है कि सबसे पहले ये लीडरशिप को बताना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को रियलाइजेशन तब होगी जब आपको पता चलेगा कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है आपके मुल्क को। आप 250 मिलियन की आबादी हो चुकी है और आप नहीं बना सकते अगर आप इसी लड़ाई का हिस्सा रहे। और अगर आप 400 मिलियन की आबादी बन गए तो फिर आप सोचेंगे कहाँ से आप पानी देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे। तो ये मिलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी काशिफ। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रख लीजिए कि जो भी हुकूमत फार्म होगी, आईनी तरमीम तो होगी। 18वीं आईनी तरमीम से कुछ चीज़ें दोबारा अंडू हो, कुछ नई चीज़ें ऐड हो, एक आईनी तरमीम तो नागुज़ीर है, वो होगी। और ये आईनी तरमीम जो है ये बाकायदा होगी से मुराद है होनी चाहिए या होगी? आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान डिफरेंसेस होंगे, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? अगर मुझे मुकम्मल कर दो, वो आईनी तरमीम क्यों होगी? ये कोई हवा में बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून का और MQM का एग्रीमेंट है इसके ऊपर।
اور MQM جس کے ساتھ بھی بیٹھے گی وہ اس آئینی ترمیم کے کرنے کی شرط یہ پہ بھی بیٹھے الیکشن سے پہلے جو جی alliance ایگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی اسی دوران یہ بات اچھا اب میں آپ کو دوسری بات جو بات کی لیکن میں ایک تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا آپ سے یہاں پہ اس نقطے پہ کہ آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا. MQM اور نون لیگ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے, اور 18ویں ترمیم ہو یا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہو وہ مکمل ایک نظام دیتا ہے کہ صوبوں سے آپ نے اختیارات کیسے تفویض کرنے ہیں, ڈیلیگیٹ کرنے ہیں مقامی حکومت تک. اس کے لیے کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک چیز ہم نے کر دی ہے تو دوبارہ اس کو انڈو کریں گے. نہیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ انڈو کرنے جا رہے ہیں, ایک چیز ہے کہ آپ ترمیم کریں کہ اس میں کچھ آپ موڈیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو مینیفیسٹو کی بات ہے نا, تحریک انصاف کا مینیفیسٹو بھی یہ ہے کہ آپ PM کا ٹینیور اسمبلی کا ٹینیور 4 سال کا کر دیں, آپ اس طریقے سے کر دیں. اب اس سارے معاملے کے اوپر ایک پارٹی ہے جس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی صورت آئینی ترمیم میں ان چیزوں کو انڈو نہیں کرنے دیں گے جو 18ویں ترمیم میں ہو چکی, وہ پیپلز پارٹی ہے. سو جو اب آگے الائنمنٹ بنے گی اس میں ابھی تک تو سادہ اکثریت تلاش کر رہے ہیں, 2/3 کہاں سے آئیں گے؟ نہیں سر ملیں گے نا. دیکھیں ترمیم جو ہے وہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کا 70-80% پورشن جو ہے وہ انفیکٹ 73 کا کانسٹیٹیوشن بحال ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, حلیہ خراب ہوا ہے. اگرچہ آپ اس میں سے کیا انڈو کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے وہ تو وہی بتائیں گے انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے. جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا ہمایوں صاحب, دیکھیں جو بات یہ نویز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارٹیاں جو ہیں وہ KP سے بھی سیٹیں لے لے. بھائی ایک پارٹی کے پاس وسائل نہیں ہے, ANP کیسے جا کے ساؤتھ پنجاب میں الیکشن لڑ لے بھائی, ANP کیسے جا کے جو ہے وہ کسی وقت ANP پنجاب میں بھی ہوا. دیکھیں اصل مسئلہ وسائل کا ہے, پارٹیز کی وسائل انہوں نے خود پیدا کرنے ہیں یا دوسری پولیٹیکل پارٹی میں تو وسائل نہیں دینے ان کو. کہ آپ ریجنل چیزوں تھاٹ سے نکل کے آپ بڑے کینوس میں ہے, جو بات ہمایوں صاحب کر رہے تھے جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں, آپ چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نکلے بڑی سائڈ پہ نکلے کہ یار ہم نے اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے, اس میں کراچی بھی حصہ ڈالے, اس میں لاہور بھی حصہ ڈالے, اس میں کوئٹہ بھی حصہ ڈالے, اس میں خیبر پختونخوا بھی حصہ ڈالے, بجائے اس کے کہ ہم صرف اس بات پہ کنونس ہو جائیں کہ آپ ہمیں ہماری چیز جو ہے اس کو فنڈ دے دیں, اس کو لے کے چلیں, اور باقی لاہور میں کچھ ہے یا نہیں ہے اس طرح نہیں ہو. اس تھاٹ کو ہمیں بڑا لے کے جانا چاہیے. اور یہ مکالمے اگر میں اور کر لوں نبی صاحب ایک سوال میں آپ کی زندگی آسان کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق سیاسی جماعتیں دیگر صوبوں میں نہیں لے سکتی تو پھر کوئی طریقہ کار بھی سمجھا دینا کہ اگر اس سچویشن میں پھر کیا کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز دوسرے صوبوں میں اپنی روٹس کو مضبوط کر کے اگر نہیں کرتی تو وفاق کمزور ہوگا, اس کا ملک کو نقصان ہوگا, اور ہو رہا ہے. نہیں پھر کوئی آلٹرنیٹ تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے, اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. الٹرنیٹ اس کا پتہ کیا ہے جی, آپ اپنے امیدوار کھڑے کرتے رہیں جیسے پیپلز پارٹی نے کیا, جیسے نون نے. آپ ان کے مسائل حل کریں, آپ ان کی مزری کو ایڈریس کریں گے, آپ وہاں جائیں گے. آپ جاتے ہی نہیں ہیں دوسرے صوبوں میں, دوسرے علاقوں میں. صاحب کی سنت سے شاید ان کے پاس کوئی حل ہو. سن تو لیں شاید ان کے پاس کوئی حل ہو. مکمل کر دیں. یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے نا, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیتیں, آپ موجود ہوں, وہاں پر موجود ہوں. کیا KPK میں باقی پارٹیز نے الیکشن نہیں لڑا, باقی امیدوار نہیں کھڑے کیے؟ کیا پنجاب میں نہیں کھڑی ہوئی باقی پارٹی؟ سیٹس ملنا یہ بات کی بات ہے. جیتنے کی بات کر رہا ہوں, جیتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اگر وہ صوبوں میں دیکھیں یہی وہ ریجنلزم ہے, یہ صوبائیت ہے. جی اوور ٹو یو یاس. قومی اسمبلی کے ایک اور اہم حلقے کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. یہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. NA 199 گھوٹکی کا یہ نتیجہ ہے, جہاں سے علی گوہر خان مہر 1,54,832 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے ہیں. علی گوہر خان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. یوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک اور قومی اسمبلی کی نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے گھوٹکی سے. اور ان کے مخالف امیدوار کی اگر ہم بات کریں تو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جو ہیں وہ ناکام قرار پائے ہیں. ایک بڑی لیڈ لی ہے یہاں پر علی گوہر خان مہر نے, اور JUI کے جو امیدوار ہیں وہ صرف 40,204 ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے ہیں. اور یوں NA 199 گھوٹکی قومی اسمبلی کے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نشست اپنے نام کر لی ہے 1,54,832 ووٹ لے کر. ایک اور نتیجہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سندھ اسمبلی کا حلقہ ہے 68 PS
68 जहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। 63,348 वोट जो हैं ये हासिल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। और इसी हलके के अंदर अगर हम उनके मुखालिफ उम्मीदवार की बात करें तो ये आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, उनके मुखालिफ उम्मीदवार जिनका ताल्लुक है GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिन्होंने सिर्फ 14,203 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। यूं सिंध असेंबली की एक और जो नशिस्त है PS 68 बदीन, यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब करार पाई है। आप ये देख सकते हैं, आपको आगाह कर रहे हैं PS 68 के नतायज से। इसके साथ साथ खैरपुर सिंध असेंबली का हलका है जिसके नतायज से हम आपको आगाह कर रहे हैं। खैरपुर PS 27 का नतीजा है, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि नतायज की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और PS 27 खैरपुर का नतीजा है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 91,131 वोट हासिल करके फातेह करार पाए हैं। सिंध असेंबली PS 27 खैरपुर से एक और नशिस्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब रही है और एक बड़ा मार्जिन है। यहां पर भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 91,131 वोट जो हैं सिंध असेंबली से हासिल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके जानिब से। और यूं अगर सिंध के हवाले से अगर हम अपने नाज़रीन को आगाह करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है सूबाई नशिस्तों के हवाले से भी और नेशनल असेंबली के हवाले से भी। और ये एक अहम नतीजा है पाकिस्तान पंजाब असेंबली का, जहां से मरियम नवाज जो हैं PP 159 से कामयाब करार पाई हैं। 23,598 वोट हासिल किए हैं मरियम नवाज ने। और PP 159 लाहौर का नतीजा है ये, जिससे हम आपको आगाह करते हैं मुस्लिम लीग नवाज 23,598 वोट हासिल करके मरियम नवाज शरीफ कामयाब करार पाई हैं। ये लाहौर का वो हलका है जिसके हवाले से अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो बताया जा रहा था कि एक कांटे का मुकाबला जो है वो होगा, लेकिन यहां से मरियम नवाज जो है वो कामयाब करार पाई हैं। NA 3 का नतीजा है स्वात का कौमी असेंबली का, जहां पर सलीम रहमान कामयाब करार पाए हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। सलीम रहमान जो है उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और 81,411 वोट हासिल करके वो कौमी असेंबली की नशिस्त जीतने में कामयाब रहे हैं। NA 3 स्वात का नतीजा है, सलीम रहमान कामयाब जो है वो करार पाए हैं 81,411 वोट लेकर। और इसके साथ साथ नतायज की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। हम आपको कौमी असेंबली सूबाई असेंबली के जो नतायज है उनसे आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। हम आपको इस हवाले से अपडेट करते चलेंगे। फिलहाल हम चलेंगे वापस मेन डेस्क के जानिब। बहुत शुक्रिया अयाज। और जिस तरह हम बात कर रहे थे पंजाब से, लेकिन अब पंजाब में जैसे मरीम नवाज साहिबा का एक तो वहाँ पे उनका लीड तो कर रही है NA 119 में, लेकिन ये जो सूबाई नशिस्त इन्होंने हासिल कर ली है। मरीम नवाज के हवाले से बात करें कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं थे, यहाँ पर लंदन में थे और खुद साख्ता जिला वतनी में थे, उस वक्त बड़ा ही उन्होंने एक्टिव रोल अदा किया मरीम नवाज ने, और बड़ा ही वर्कर्स को मोबिलाइज करके रखा, पॉलिटिक्स को जिंदा करके रखा, नून लीग को बचा के रखा और एक रेजिस्टेंस की वो सिंबल बन गई। और आज भी मैं ये कहता हूँ कभी बाज़ बहुत मौके आए जहाँ पर उनके जो बुज़ुर्गों ने किसी बात पर समझौता भी कर लिया तो मरियम नवाज किसी वजह से खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ नहीं बदला। जेल में C क्लास भुगती है, स्ट्रॉन्ग नर्व्स की खातून है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज ने जिस तरीके से मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी को मजबूत किया और लेके चली, और जिस तरीके से उन्होंने वो तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त की, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी के साथ, और मियाँ साहब की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने मरियम नवाज को पॉलिटिकली बहुत प्रिपेयर किया और बड़ी उनकी ग्रूमिंग कर ली। और वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे मौजूद हैं और वफाक में भी उनका नाम इस वक्त जो लीडिंग फहरिस्त है उसमें मौजूद है। ठीक है, CM बन रही है, इम्कान तो यही है कि CM बन जाएंगी वो पंजाब। तो क्या आपको लग रहा है हुमायूं लाहौर में जो 14 नशिस्तों के नतायज है, कौन किससे आगे निकल सकता है? देखें, अभी तक के जो हमने देखे हैं नतीजे, आपने प्राइवेट चैनल वाला सवाल पूछ लिया उनसे। नहीं, मैं अपना ही जवाब दूंगा जो मुझे आता है या जो मेरी समझ बूझ के मुताबिक है। मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस, अगर आप पिछले जो अभी हमने नतीजे अनाउंस किए हैं PTV के ऊपर,
पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट या जो PMLN के जो लोग जीते हैं बड़ा कम डिफरेंस है। सो जो वोटर्स के दरमियान में जो डिवीज़न है वो दोनों साइडों के ऊपर है। सो अक्रॉस द आयल जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग दोबारा हमने देखा ही, और पिछली जब 2018 का इलेक्शन था उसमें भी ऐसे ही था कि जो प्रोविंशियल असेंबली के PTI की उस वक्त के कैंडिडेट्स जो जीते थे और जो PMLN के जो कैंडिडेट्स हारे थे तो बड़ा कम डिफरेंस था, कुछ हलकों के अंदर ज़्यादा था लेकिन मेजॉरिटी यही था। तो जो पंजाब का मैंडेट था वो बड़ा एक डिवाइडेड था, मतलब आवाम ने आधे वोट एक साइड को दिए आधे दूसरे को, और बड़े कम मार्जिन से। इस दफ़ा भी लग यही रहा है कि जहाँ जहाँ जो बंदे जीत रहे हैं डिवीज़न जो है 4000, 5000, 8000 या 10, और कुछ जगहों पे बड़ी भी होगी, लेकिन ओवरऑल ये है, ये फिर उस चीज़ की तरफ हमें लेके आ रही है कि हमारा जो अगला सेटअप होगा उसमें स्टेक होल्डर्स बड़े डाइवर्स होंगे और दोनों साइडों के होंगे अक्रॉस द आइल। तो जो पॉलिटिशियन जो भी बनेगा, जो CM बनेगा, वो एक बहुत थिन लाइन के ऊपर जो है उसने एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा हमायूं, ये एक और नतीजा PK7 स्वात का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, जहां से आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली 25,129 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो जारी किया है हम तक मौसूल हुआ है। PK7 स्वात खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सीट है ये, जहां से एक उम्मीदवार अमजद अली आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं 25,129 वोट लेके, और इनके मुकाबले में हबीब अली शाह जो रनर अप हैं उन्होंने 13,917 वोट लिए हैं। शहजाद, मैं इसमें इजाफा कर दूं कि जो पंजाब के वोटर्स जो पंजाब की सीट्स निकाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे मरीम नवाज़ की सीट है या दूसरी सीट्स निकली हैं उसमें, और जो सिंध से सूबाई असेंबली की सीटें निकल रही हैं उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सिंध के जो विनर्स हैं वो 80-80 हज़ार और 90-90 हज़ार के डिफरेंस से वो आ रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल करीब है, डिफरेंस बहुत थोड़ा है, 5,000, 10,000 या 15,000 का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा का बहुत कम आ रहा है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट, नहीं प्लीज आप करें, सॉरी, एक नई डेवलपमेंट चकवाल दोबारा से नून लीग के पास, वो उनके पास आ गई, ये एक नई डेवलपमेंट है। ठीक है जी। रावलपिंडी की 2 सीटों का अभी तक आया, वो नून लीग के पास आ गई, चकवाल का आ गया। ये पोठवार ने कुछ पिछली ऐसे दफा वोट अभी नहीं किया। मतलब नताइज हैं जिनका सबको इंतजार है, मतलब अहम तो हर लेकिन constituency शेख है, लेकिन रशीद जैसे लुट गए हैं। रावलपिंडी है उसकी ये और तय हल्के हैं, हो गया कि जहाँ पे शेख लोग रशीद उसको साहब closely जो है, मॉनिटर कर रहे उनके पल्ले हैं। का सवाल है जी। लाहौर से मतलब जो नताइज सामने आए हैं उसमें काफी हद तक सूरत हाल में वाज़ेह नजर आ रही है, लेकिन अभी कई अहम शहर और एक कई और अहम announcement जी एक आपको और present एक और करनी है। नतीजा हमारे सामने है इस वक्त स्क्रीन पे, नाज़रीन आप ये देख सकते हैं पंजाब मियां असेंबली मोहम्मद PP 158 लाहौर का, जहाँ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 38,642 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पंजाब असेंबली लाहौर PP 158 शहबाज शरीफ साहब 38,642 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ये नतीजा जो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ और पाकिस्तान नेशनल से असेंबली की मौसूल 2 हुआ। सीटों पर ये थोड़ा जी कंपैरिजन, मतलब उसको अगर पहले इसको कर लें आप कंप्लीट। जी नाज़रीन, ये वही नतीजा PP 158 पंजाब असेंबली का, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में यूसुफ अली आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने 23,847 वोट लिए हैं, और एक अच्छे मार्जिन से शहबाज शरीफ साहब ये सूबाई असेंबली की सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। जी, तो अब काशिफ आपसे पूछती हूँ कि ये शहबाज शरीफ का क्या आपको सिनेरियो, क्योंकि पहले मैंने पूछा था कि 14 क्या नहीं क्यों कह रहे हैं, नहीं बताना है आपने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैंने कहा शायद मना कर रहे हैं कि मत नहीं, पूछें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब पहले आपने कहा तो नवीद साहब ने कहा ये मरियम नवाज साहिबा चूंकि कंटेस्टेंट है, अब शहबाज शरीफ साहब भी PP की सीट जीत गए वो हैं। वज़ीर नहीं, आज़म- मैंने 123 और 132 की बात कर रही थी देखिए मैं मैं आपसे। बताऊँ, जो सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार के मार्जिन से, तो कौमी असम्बली की नशिस्त भी ऑलमोस्ट उसी मार्जिन में फ़ाल कर रही होगी। देखिए लाहौर के बारे से मैं आपको एक बात बताऊँ, पॉपुलर होना और बात है, पॉपुलर सेंटीमेंट को वोट जी एक और नतीजा है, ये कौमी असेंबली की नशिस्त है NA 123 लाहौर का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो ये मौसूल हुआ। शहबाज शरीफ ने ये नशिस्त जीत ली है 63,953 वोट लेके। कौमी असेंबली लाहौर का ये हल्का है NA 123। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जमात इस्लामी के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर भी हैं, उन्होंने 63,953 वोट लेकर कौमी असेंबली का ये हल्का जीत लिया है लाहौर का। 4 कैंडिडेट थे, बड़ा ये इसमें बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था, यकीनन आपने सही कहा। और क्योंकि इसमें TLP के जी अफजाल अजीम TLP साहब के थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने 48,486 वोट लिए हैं। अच्छे वोट ले गए, लेकिन यहाँ इम्कान यही है जी। कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो
नेशनल असेंबली की सीट अपने पास रखेंगे और पंजाब की वो फिर छोड़ देंगे। वोटर टर्नआउट के हिसाब से जो उम्मीदवार हैं वो गुमनाम से उम्मीदवार हैं। जी जी, लेकिन मैंने कहा कि लेकिन वहाँ बड़े इन्होंने भी अच्छा वोट ले और लिया एक है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और साबिक वजीर आला बल्कि और जी PMLN के सदर हैं वो इस अच्छा वक्त। मुकाबला हाँ, तो ये अच्छा और आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि मैंने जब जब दो किसी हल्के की बात की है और वो फौरन रिजल्ट आ इस जाता वक्त है। आपकी अभी मैं बात- पूछना ही चाह रही थी इस आपसे। वक्त अल्लाह की आपके वली मुंह से हैं जी निकले हुए लफ्जों को कबूलियत मिल रही है। मैं यही आप हल्कों सोच का रही रब हूँ। पूछे कुछ और इसीलिए अल्लाह से मैं मांग चुप ले। हो गई, मैं व्रत कर रही हूँ कि मैं कोई अच्छी दुआ मांगू और पूरी कोई अच्छी दुआ मुल्क मांगे। के लिए मांगू, अपने उसके मुफाद के लिए मांगू। जी काशिफ साहब, अब ये अभी चकवाल की बात हुई थी और इससे पहले जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट से उसमें दूसरी तरफ से हमें नज़र आया कि शायद नतीजा कुछ और हो जाएगा, लेकिन फिर अभी जो नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो कुछ मुख्तलिफ है, मतलब जो ऑथेंटिक है और ये हम तक मौसूल हुआ है। ये किस तरह देखते हैं कि शहरी इलाका है और जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनका भी बड़ा रसूख है, वोटर भी है, लेकिन फिर भी इस हल्के ने दोबारा से मुंतखब किया मुस्लिम लीग नवाज़ और मेजर साहब को। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि चकवाल, जेलम, ये जो पट्टी रावलपिंडी, ये थ्रू आउट जो है अगर आप देख लें तो ये हिस्ट्री ये कहती है कि ये मुस्लिम लीग नून का ही वोट बैंक था। ये तो बीच में एक 2018 में आके एक ऐसी मूवमेंट बन गई, एक 2018 ना डिस्कस करें ना। बल्कि उससे पहले उसमें ऐसी कोई मूवमेंट बन गई कि उन्होंने कहा कि इस जगह पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ब्रेक करना है। उस ब्रेक की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी उधर गई, लेकिन देखें उस क्रूशल हालात में भी जेलम से एक सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल जीती थी। और मैं ये समझता हूं जो रावलपिंडी है शुरू दिन से ही गढ़ रहा है नून लीग का। अब इशू ये था कि जब थर्ड पॉलिटिकल फोर्स आ गई और उस वक्त उनका ये तय था कि हमने इसको जितवाना है, इसको नहीं जितवाना, और एक पूरी मैनेजमेंट की गई, मनूवरिंग की गई। गो के आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन यूं मैनेज हो गया, रिजल्ट यूं आ गया, फॉर्म 45 यूं आ गया, 2018 से पहले भी इस तरह का ही एक अच्छा, उसमें एक शायद हमारी गलती है, आप कोई भी इसमें इज़हार ख्याल करना चाहें, या हम नतीजा को जल्दी अखज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे पोलिंग स्टेशन से, एक इंडिविजुअल पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स आना शुरू हुए और हमें लगा कि जी 1% 2% का आया कि 2000 की लीड हो गई है कैंडिडेट की, तो हम समझते हैं कि ये ट्रेंड है, मतलब ये 2000 की लीड ही वाला आगे चलेगा, और उसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया भी थोड़ा सा पंप अप करता है लोगों को, और फिर मतलब लेकिन जब नतीजा फ़र्क आता है तो फिर वही इल्ज़ाम। सिर्फ ये तो मैं बात एक बिल्कुल हल्का नहीं एक होता। इसमें कमेंट ऐड करूं प्लीज कि देखें, जब एक NA के हल्के में 400, 450, 350 पोलिंग स्टेशन है, अगर 20 पोलिंग एक स्टेशन या पोलिंग 50, स्टेशन का रिजल्ट आ रही है, अच्छा दो मैं आपको का आ मजे रहा की है बात suppose। बताऊं, आप तो पोलिंग स्टेशन की बात करें, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 2 से 3 पोलिंग बूथ है। जब पोलिंग बूथ के रिजल्ट आना शुरू होता है तो लोगों ने कहा जी यहाँ से तो जनाब ये उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। सो आप जब 400, 350 से 450 का ब्रैकेट है पोलिंग स्टेशन का, ऑलमोस्ट कहीं ज्यादा है कहीं कम है, जब तक आप 60% पोलिंग स्टेशन क्रॉस नहीं कर रहे, आप लोगों ने सक्सेस नहीं नहीं कर कहा। सकते। कैलकुलेट नहीं कर सकते। लोगों ने नहीं कहा, शहजाद ये दैट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जी ये अब मीडिया इंडस्ट्री भी दैट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये हम हमारे जो दोस्त, हमारे जो भाई हैं मीडिया चैनल्स वाले, हमारी बिरादरी के क्रिएट करते हैं 2% पे, 3% पे, और फिर 9, 10 बजे, 11 बजे वो कहते हैं कि देखें जी रिजल्ट ही नहीं आ रहे, ये मसला हो गया। तो ये मामला ये भी है कि 10% पे ट्रेंड वो ढूंढने लग जाते हैं, मेरे ख्वाहिश को analyst खबर भाई, बनाते हैं। ख्वाहिश को खबर, तो वो इस वजह से खराबी पैदा होती है। इसीलिए तो मैं विश करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ना ये कुछ आगे ले जाए कि जी 7 बजे तक या 8 बजे तक रिजल्ट का ऐलान, और खुद करेंगे वो ऐलान। अब ये एक चीज़ और थी, अभी प्राइवेट मीडिया ही की बात है, और प्राइवेट मीडिया ही को मैं कोट करते हुए कि पहले था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन अब जो प्राइवेट मीडिया चला रहा है उसमें है कि जो उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते जब तक मुकम्मल जो नतीजा ना आ जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, जो सब दोस्तों से पूछने वाला है, बल्कि मैं ही सवाल कर लेता हूँ कि लाहौर, यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है पिंडी में और चकवाल में ज़्यादा है, लाहौर में थोड़ा है। हमायूं साहब आप बताइए। अच्छा, मैं इस सवाल से पहले जो आपका सवाल था उस पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि ये ट्रेंड पिछले 10-15 सालों से आया है, और ये सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी जब से आई है, लाइव रिपोर्टिंग, और फिर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कि एक से दूसरे से बाजी ले जाने के लिए कि मैंने बता दिया कि यहाँ से, तो उसमें वो कॉन्टेक्स्ट नहीं आता। जो आपका सवाल था कि अगर हल्के के अंदर, और हल्के हमारे पंजाब के अगर आप देख लें, सिंध के देख लें, बलूचिस्तान के तो उससे भी बहुत बड़े हैं, और फिर KP के भी बहुत डाइवर्स हैं। किसी की कुछ, अगर एक नेशनल असेंबली का हल्का है और उसमें 200 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, तो किसी की 10 यूनियन काउंसिल स्ट्रांग हैं, किसी की 10 वीक हैं, किसी की ऐसे, और उसमें अगर पहले 4 का रिजल्ट आ जाता है और हमने और आपने मिल बैठ के ओपिनियन और नैरेटिव बिल्ड करना होगा, तो वो ये है कि ये बंदा जीत रहा है।
That's unfortunate reality of 21st century جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں ابھی جو توصیف صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک میکنزم بنانا ہوگا کہ کیسے ایک جو ہے یا تو وہ رپورٹنگ کو تو ہم روک نہیں سکتے. اب یہ تو اب چونکہ ہر بندہ جو ہے رپورٹر بن گیا جس کے پاس کیمرہ ہے, جس کے پاس موبائل فون ہے. بٹ ادر دین دیٹ میرا خیال ہے وہ جو شروع کے ٹرینڈ تھے, اور پھر پرائیویٹ میڈیا بھی الحمدللہ جو ہے وہ اٹس آلویز بیسڈ آن سرٹن لائکنیس اور ڈس لائکنیس کے اس میں جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کو وہ تھوڑا سا پروموٹ کرتے ہیں. اینگلنگ ہوتی ہے, اینگلنگ ہوتی ہے اور ہر جگہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہمارا ہے. تو اس کے لیے لیجسلیشن ہونی ضروری ہے, لیکن یہ رہے گا, اس کو ہم روک نہیں سکتے. اصل میں وہ آپ نے بھی کہا نا 25 کروڑ کی آبادی, تو آپ کو یاد ہوگا جو سٹی سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا, لوگ جمع ہو کے ہاتھ کے اشارے سے جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ چوز کرتے تھے, دھاندلی کا امکان نہیں تھا, لیکن 25 کروڑ لوگوں کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہے. بزنس جی, یہ بزنس کے لیے جلدی سے جلدی رزلٹ دینے کی جو ریس ہے نا, اس میں غلطی کا امکان. آپ پچھلے 2 الیکشن بھی دیکھ لیں, 2 دن 1.5 دن جو ہے ایک امیدوار جیت رہا ہے یہ پرائیویٹ چینل پہ, اور الیکشن کمیشن کا اعلان ہو گیا تو وہ جو امیدوار آ رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو, لیکن سر اس کو آپ روک نہیں سکتے نا, اس کو روک نہیں سکتے. سب سے بڑا فائدہ جو ہے اس کا, سب سے بڑا فائدہ اس کینڈیڈیٹ کو ہوتا ہے کہ اگر وہ ہار جائے تو کہہ رہا تھا کہ تاندلی ہو, میرے جیسا بھی کہتا ہے نہیں میں جیت رہا ہے. لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس کا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں کہ اگر ایسے نتائج آ رہے ہیں تو اس پہ ہم نے یقین نہیں کرنا. تھوڑا سا اب ہم اس پہ ہی آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی نتائج بھی آ رہے ہیں, ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. یہ جو انتخابی منشور کی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, یہ جو مینیفیسٹو ہوتے ہیں ان کا کوئی لیگل اسٹیٹس تو ہوتا نہیں, یہ مورل اسٹیٹس کہلائے جاتے ہیں. لیکن عوام ان پہ بھروسہ کیسے کرتی ہے؟ جیسے کہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے 15 سال سے, اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی بقول ہمارے توصیف صاحب کے. کیا ہے کسی حد تک کیا ہے, لیکن اس طرح نہیں کیا. آپ مائک اٹھا کر عام آدمی کے پاس جائیں گے, اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نون لیگ کا بھی آپ دیکھ لیں, دوسرے کے بھی آپ دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی آپ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, کاشف صاحب سے پوچھ لوں سر, بس ایک جملہ کہہ رہے تھے اس کے بعد کر لیجیے. وہ یہ ہے کہ جو ورکیبل ان کے سلوگنس ہیں وہ دینے چاہیے. آپ کے پاس جب آپ الیکشن کے بعد آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس پھر اس سے ہٹنا ممکن نہیں رہتا. جیسے پی ٹی آئی نے جو دیے تھے ان کے لیے ممکن نہیں رہا اس کو لے کے چلنا. دیکھیں جو مینیفیسٹو ہے نا, جیسے بلاول صاحب نے کہا بڑا پاپولر کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے. اب 300 یونٹ آپ فری دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ سال کے 3600 یونٹ بنتے ہیں. اب آپ ایک یونٹ کی سولر کا بول رہے ہیں, لیکن وہ بھی کیسے دیں گے؟ اچھا پھر آپ جو 300 یونٹ دیں گے, 3600 یونٹ سال کے بنتے ہیں, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں اس کی کاسٹ, اور اس کے بعد پھر آپ لے لیں آبادی کا حجم لگا لیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کریں, آپ کی وش ہونی چاہیے, ول ہونی چاہیے, لیکن آپ نے جو منشور دیا اس کا کتنی % آپ نے 15 سال میں سندھ میں امپلیمنٹ کیا؟ اصل بات یہ مسائل ہوں گے, سیلاب آ گیا, کووڈ آ گیا, چیزیں ہوں گی, لیکن بہرحال یہ, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ جو ہمایوں صاحب نے کہا, آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی کا والیوم اتنا انکریز کر گیا. آپ اگر 5 سال کی پلاننگ کرتے تو مطلب کہ 5 سال میں آبادی اتنی انکریز کر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. سو آپ کو بیٹھ کے کم از کم میں سمجھتا ہوں 10-15 سال کی ایک پلاننگ کرنی پڑے گی کہ آپ نے جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کے مطابق وسائل کو کیسے لے کے جانا ہے. اگر ہم 5-5 سال کی, 2-2 سال کی, 4-4 سال کی بات کریں گے تو کیسے آگے چلیں گے؟ 5 سال میں آپ نے تو جو اپنا منشور تھا اس پہ امپلیمنٹ کر دیا, اور 5 سال میں جو آبادی انکریز کر گئی اس کو بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو 80s میں یا 70s میں ہمیں نظر آئیں, انہوں نے اپنی جو اکانومی پلانز جو تھے وہ 30-40 سال والے رکھے, آج اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا 5 سال بھی نہیں جاتا نا ان کا مینیفیسٹو, یہ پرابلم ہے. 5 سال چلا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. وہ جو بات کرتے ہیں الیکشن سے پہلے, وہ جو ایک بڑی روزی پکچر دیتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے لیے جنت بنا دیں گے, وہ بعد میں جب وقت آ جاتا ہے تو جنت بنانی پڑتی ہے, وہ بنا نہیں سکتے. ویسے مشتری ہوشیار باش بلاول ایسے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں. کل ہی انہوں نے 3 اینکرز کو ایک ٹائم میں ناک آؤٹ کیا. کتاب سے, ڈاکٹر حفیظ پاشا کی کتاب سے انہوں نے بتایا کہ سندھ کیسے سب سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور دوسرے جو لیڈر ہیں نواز شریف, وہ میں نے یہ ابھی 5-7 سال کا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے. وہ بڑک نہیں مارتے, بڑک شہباز شریف صاحب سے مروا دیتے ہیں, اور وہ غلط بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. وہ محتاط ہیں. شازیہ جو یہ مینیفیسٹوز ہوتے ہیں نا, اگر آپ کسی بھی جمہوریت میں دیکھیں, اٹس اے ویری ڈوئل ایج سارٹ اینڈ اٹس اے ویری گڈ تھنگ دونوں سائڈوں سے. ایک جو پولیٹیشین ہے, یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ اس کا الیکشن کی بیسز ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا, اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں.
امپلیمنٹیبل ہونا ان کی اگلی گورننس ماڈل پہ آتا ہے، جب اگر ان کے پاس اختیار آ جائیں، اور پھر عوام کے پاس جو ہے وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ ان سے کوسچن کرتے ہیں اگلے الیکشن میں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے۔ اب اس دفعہ کے اگر ہم دیکھیں 3 بڑی پارٹیز جو ہیں انہوں نے جو اپنے اپنے مینیفیسٹوز دیے، اس میں پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو اسٹوڈ آؤٹ کہ ہم ہولنا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بحث ہے، کہ ہم جو ہے نا 3 ملین گھر بنائیں گے، گرین انرجی دیں گے، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، اور انہوں نے 10 پوائنٹ کا وہ جو ایک ایجنڈا دیا تھا۔ اب لوگ ان سے اگلے 3 4 5 سالوں میں پوچھیں گے کہ یہ چیزیں آپ نے کیوں نہیں دیں، اس کی بیسس پہ ووٹ کریں گے۔ دس از بیسکلی جس کا آپ نے بھی الوڈ کیا تھا، جمہوریت کا حسن۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم اتنے ملین گھر بنا دیں گے، اتنی پی ٹی آئی نے کہا نا۔ پی ٹی آئی نے، ہاں تو وہ ناکام رہے نا، اور وہ ان کے گلے پڑ گئی۔ ایگزیکٹلی، تو میرا خیال ہے کہ مینیفیسٹو ایک اچھی چیز ہے، وہ دینے چاہیے، اور اس پہ آپ کی عوام جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اپنے ان لوگوں کو۔ پیپلز پارٹی نے، اگر آپ کو یاد ہو، جب 70s میں آئے تو روٹی کپڑا اور مکان کا ان کا سلوگن تھا، وچ واز ویری پاپولر، لیکن کچھ عرصے کے بعد بہت لیکن وہ آج تک میٹیریلائز نہیں ہوا، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا۔ تو یہی تو بیسکلی ان کی عوام کے لیے وہ پیکج ہے ان کے اوپر، ایبسولوٹلی عوام مانگتی ہے کہ بھائی جان وہ جو 50 سال پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا، اس ایک وعدے کو اگر آپ پورا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ وہ ایک وعدہ جو ہے بڑا کمپریہنسو تھا۔ دیکھیں جی، جس نے وعدہ کیا تھا وہ 5 سال بعد کدھر تھا؟ یہ بھی نہیں، پارٹی تو ہے، دیکھیں آپ اس کا نام لے کے اگر پارٹی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور آپ اقتدار میں جاتے ہیں تو اس کا نام اور اس کا دیا ہوا وعدہ بھی آپ کو پورا کرنا اب ان کا نواسا وہ 5 سال آپ وفاق میں گزارتے ہیں، پھر آپ یہ ہاں سوال نہیں، نو ایکسکیوز، کہاں ایکسٹینڈ کرتے ہیں؟ ایکسکیوز تو نہیں ہے نا، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ 15 سال سے تو آپ وہاں موجود ہیں اور آپ وفاق کا حصہ بھی رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد یعنی پیپلز پارٹی 3 دفعہ حکومت کر چکی ہے۔ علاقوں میں جو گھر بنا کے دیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، تو بعد میں سال بعد اس میں ایک غلطی سامنے آئی۔ غلطی یہ کہ وہ جو دیہاتی لوگ، وہ تو چلیں پہلے کچے مکانوں میں رہتے تھے، وہ 1 کمرے کا گھر بنا کے دیا لیکن اس میں واش روم نہیں بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا ہمایوں، اب نون لیگ کے مینیفیسٹو پہ آپ کیا انڈسٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، جال بچھا دیں گے ہم نے موٹر ویز کا، تو یہ اٹریکٹ کرے گا پبلک کو؟ دیکھیں کر چکا ہے تو وہ ووٹ کاسٹ کریں گے؟ ابھی تو اٹس لٹل ٹو لیٹ ٹو ڈسکس کہ وہ کرے گا، لیکن وہ تو رزلٹ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیسکلی آپ نے اپنا نیریٹو ایک دوسری جو آپ کی کاؤنٹر پارٹ پارٹی ہے اس سے علیحدہ دینا ہوتا ہے۔ تو نون لیگ کا جو نیریٹو ہمیں ملا، اور پھر اس کی اندر جو انہوں نے، اچھا وہ ملا سلائٹلی ویری لیٹ، بٹ سٹل اس میں جو پازیٹیو چیزیں تھیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی، انہوں نے پھر لوگوں کی رائے لی اور ان کو انکلوسیو بنانے کی کوشش کی، بٹ ایونچولی وہ جو وہ ہے ریونیو جنریشن اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر لگانا، جس میں سڑکیں، جس میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس، جس میں جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو ریونیو جنریشن کرتے ہیں عام عوام کے لیے۔ آپ نے اگر ایک پل بنانا ہے یا آپ نے ایک موٹر وے بنانی ہے تو اس میں آپ کو لیبر چاہیے، سیمنٹ چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے، دیٹ اکانومی کو جو ہے نا وہ سٹیمیولیٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایک چیز ایسی نہیں دے سکتی جو ہم کہیں کہ دس ماڈل از فٹ فار دی انٹائر کنٹری۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، ایم کیو ایم، آپ کو ہر کسی سے کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں لینی ہوں گی، ان کو ایک مکسچر بنانا ہوگا، اور اس مکسچر کے اوپر آپ نے آگے جانا ہوگا۔ آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے ہوں گے، آپ نے چین کو بھی ناراض نہیں کرنا، آپ نے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں، سعودی عربیہ کو بھی خفا نہیں کرنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس جو ہے وہ ایشو ہے جس میں ایک پارٹی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم نے ریجنلزم، سیکٹیرینزم اور ایسی بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دی جو کہ ہم پچھلے 76 سالوں میں ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، تو ہم پھر اسی کا حصہ بن جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کا جو جس کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، اس کی صرف آئی ٹی کی جو ریونیو ہے، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہ $300 بلین سے زیادہ ہے پچھلے سال 22 سے 23 کا۔ ہماری 2.5 تھی، which was again a very good progress considering previous years۔ تو اگر آپ کے ساتھ والے ملک میں آئی ٹی سے جو ہے نا 300 سے 400 بلین کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے لارجسٹ یوتھ بلج ہے، آپ 5ویں موسٹ پاپولس کنٹری بنے، آپ نے ایجوکیشن پہ توجہ دینی ہے ان سے۔ اچھا پھر آپ ایکسپرٹ پاکستانی جو ہے سیکنڈ لارجسٹ آپ کا ریونیو کیا ہے، ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، تو آپ نے اگر اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دی، آپ مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ کریں، آپ لیٹن امریکہ میں کریں، آپ یورپ میں کریں، تو ایک اپرچونٹی بڑی ہے، لیکن کنسنسس نہیں ہوگا تو ہم ٹھیک ہے
लेकिन मैं ज़रा इमोशनल हो जाता हूँ इन मामलों में। नहीं मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन वो हमारे उनके प्रोड्यूसर कहने कहते का हैं कि असल रिजल्ट आ मकसद रहा ये है। है कि एक कोई सियासी कौमी हुकूमत टाइप बनने जा रही है, बननी चाहिए। मुझे लगता है बनने जा रही है। ठीक है, यूथ की बात की उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की काशिफ, मतलब यूथ हमारा ब्लेसिंग तो है कि हम इतने % यूथ हैं, लेकिन हम पहले रिजल्ट सुनते हैं क्या है। जी, NA59 का ये नतीजा है। NA59 तलागंग का ये इलाका है और यहाँ से सरदार गुलाम अब्बास, ये अब आपकी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, सरदार गुलाम अब्बास तलाकंग कम चकवाल, ये NA59 का एक अहम हलका है। और सरदार गुलाम अब्बास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट, बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, 1,41,680 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और पहले भी ये कामयाबियां हासिल करते रहे हैं। गुज़श्ता इलेक्शंस में एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं जीत चुके हैं और पहले भी जीत चुके हैं और इन्होंने एक बड़ी अच्छी एक फिगर लिए 1,41,680 वोट लेके। अच्छा, यहाँ देखें कि माजरत, ब्रेक ले लें हम आपका लोग। कमेंट जरा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक वक्फा नाज़रीन हमें लेना है। हम न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। न्यूज़ ब्रेक के बाद हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।